یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا، اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا۔ اب شعیب علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بنی اسرائیل والی اولاد نہیں، ایک اور ان کی بیوی تھی، قطورہ ان کا نام تھا، ان کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف ان کو بھیجا۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اور قوم لوط کی تباہی کے بعد کا زمانہ ہے۔ قوم لوط کی تباہی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، کیونکہ وہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام۔ یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا، اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں۔ دیکھیں ہمیشہ سے دنیا میں دو ہی انسٹرومنٹ ہیں کسی چیز کو ماپنے کے لیے، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، ویسے تولواں کپڑا بھی ملتا ہے فیصل آباد میں، وہ جو ریجیکٹڈ قسم کا ہے، لیکن عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کے اندر، گزوں کے اندر، کہ اتنی لمبائی ہے اس کی۔ اس زمانے میں بھی ان کے اپنے ایک میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے، یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا تول کر۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، دودھ جو ہے وہ تولا نہیں جاتا، یہ غلط العام ہے، ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو، وہ 1 کلو دودھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ 1 لیٹر دودھ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو وہ 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ دودھ گاڑھا ہوتا ہے بنسبت پانی کے، اگر وہ خالص دودھ ہے تو۔ بہرحال نہ خالص بھی ہو پھر بھی پانی سے تھوڑا زیادہ ہی اس کا وزن ہوگا۔ تو 1 لیٹر پانی اور 1 کلو گرام پانی یہ برابر ہوتے ہیں۔ جو میجرمنٹ کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا وہ پانی کو کیا ہوا ہے۔ 1 کلو جو پانی ہے وہ جتنی جگہ گھیرتا ہے وہ 1 لیٹر کہلاتی ہے۔ اب پانی کو بنیاد بنا کے اسپیسیفک گریویٹیز چیزوں کی رکھی ہوئی ہے، سونے کی 19.3 ہے، یعنی وہ پانی سے 19 گنا زیادہ وزنی ہے۔ تو پانی اور دودھ یہ آلموسٹ قریب ہے، کیونکہ دودھ 90% پانی ہوتا ہے۔ تو یا چیزیں ماپی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں، تو دودھ بھی آپ کو ماپ کے دیا جاتا ہے۔ تولنے والی چیزیں، چینی آپ تول کے لیتے ہیں کلو گرامز کے اندر، فروٹ وغیرہ اکثر تول کے ملتا ہے، چند ایک فروٹس ہیں جو درجن کی تعداد میں، تو وہ جو درجن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماپے جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ماپے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آپ گنتی کو گن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 کام وہ کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مت کمی کرو ناپ اور تول میں۔ اور دیکھیں آپ کی قوم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی سارے کام جو الگ الگ امتوں میں خرابیاں تھیں نا وہ ساری جمع کر کے ادھر آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ساری خرابیاں بھی جمع ہو کے اسی امت میں آئی ہوئی ہیں۔ اور جو فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت یہ تھی کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام شفٹ ہوا تھا، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اور جو اگلی امتیں تھی جو برائیاں کرتی تھی نا وہ ساری انہوں نے مستعار لی ہوئی ہیں۔ وہ ساری برائیاں جو الگ الگ کسی قوم کے اندر تھی وہ جمع ہو کے اس قوم کے اندر، اس امت میں آ چکی ہیں۔ تو مت کبھی کرو ناپ اور تول میں۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے خوشحال ہو۔
وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، جبکہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اس بات سے کہ عذاب نہ آ جائے تم پر ایسا کہ جو اس دن تمہیں گھیر لے گا۔ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ الاسلام کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھ رہا ہوں، بڑے خوش خوش پھر رہے ہو، اور مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ منڈے جاؤ گے تسی۔ یہاں پہ بھی جو آپ کو یہ بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں نا، اور لوگ بھی بڑی مثالیں دیتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہیں، بھائی لوگوں کو ملتے ہیں اور ہر وقت ہنسمکھ نظر آتے ہیں وہ، اور لوگ کہتے ہیں جناب بڑے ہی خوشحال ہیں جی، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ دنیاوی طور پہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور پھینٹی لگنے والی ہے۔ تو یہ جو بظاہر خوشحالی آپ کو کسی کی نظر آ رہی ہے، یا کوئی شخص اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہا ہے، تو وہ اپنا انالیسس کرے کہ وہ خدا کے معاملے میں بھی کیا سیریس ہے کہ نہیں۔ اگر وہاں سیریس ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ سارے خوش لوگ نظر آ رہے ہیں بظاہر، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کے عذاب کے اسباب کیے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا جو ان کی قوم کر رہی تھی، اور شعیب علیہ السلام کو عقل تھی، تو انہوں نے کہا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، جبکہ مجھے تو خوف لگا ہوا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا اس دن جو کہ گھیر لے گا تمہیں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم پورا کر کے ناپ اور تول دیا کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، پیسے پورے لیتے ہو تو چیز پوری دو۔ یہاں پہ بھی ہم اکثر یہ فروٹ بیچنے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر 200 روپے کلو آم وارے میں نہیں ہے تو آپ 300 روپے کلو ریٹ کر دو، لیکن 200 کا ریٹ لگا کر کلو میں بھی 1 یا 2 آم تم خراب ڈال دو تو ہمیں وہ تو 300 کے ہی پڑ گئے نا، کیونکہ وہ تو خراب ہو گئے، تو پورا کلو تو نہیں نکلا۔ تو بہتر ہے کہ بھائی تم 300 لے لو، لیکن ایک ایک دانہ ہمیں چھانٹ کے دو، قیمت اپنی مرضی کی لگاؤ، اور پھر جو تم طے کرتے ہو نا پھر اس اعتبار سے دو۔ کیونکہ اگر کوئی شخص مارکیٹ سے چیز لینے گیا فروٹ، تو وہ اس لیے تو نہیں گیا کہ وہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے 1 کلو آم لینے ہیں جس میں سے پاؤ خراب ہوں اور 3 پاؤ صحیح والے، اور ایک پاؤ خراب دے دینا، اس کا میں ملک شیک بنا لوں گا۔ تو وہ جو خراب والے آم کا جو آپ نے ملک شیک بنانا ہے وہ تو بھائی 200 روپے کلو نہیں ہوگا، وہ تو پھر 100 روپے کلو بکے گا، سستا بکے گا، اور وہ الگ سے شیک بنانے والے لے جاتے ہیں دکانداروں سے۔ تو پھر وہ والا ریٹ لگاؤ نا۔ جب تم ریٹ لگا رہے ہو صحیح آم کا اور اس میں بھی داغی ڈال دیتے ہو تو یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ تو انصاف کے ساتھ تولو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چیز تو صحیح دے رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا ماپنے یا تولنے کا انسٹرومنٹ خراب رکھا ہوا ہے، جس طرح کہ اکثر جو پیٹرول پمپ ہے، آپ اگر 1 لیٹر پیمانے کے اندر ان سے 1 لیٹر پیٹرول لیں تو وہ 1 لیٹر پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کا تو تجربہ ہم نے نہیں کیا ہوتا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، اگر کوئی اس طرح کی چیکنگ والا بندہ آ جائے تو پھر انہوں نے 1 پمپ ایسا رکھا ہوتا ہے جس میں وہ پوری والی تول ہوتی ہے جو اکثر بند پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں تسی اتھوں جا کے پروا لو، جس سے کوئی اور نہیں مرواتا، وہ اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ پورا لیٹر والا انسٹرومنٹ لیں جس کے اوپر نشان بنا، اور آپ پیٹرول پمپ والے سے کہیں کہ یہ میں لیٹر کا انسٹرومنٹ لے کے آؤں، اس میں ذرا مجھے 1 لیٹر ڈال کے دو۔ اول تو اتنی بات کرنے سے آپ کو وہ آگے سے جس طریقے سے ڈیل کرے گا آپ کو پتا چل جائے گا، اور اگر وہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ آپ کو اس پیٹرول پمپ کہ اس والے سٹینڈ سے نہیں دے رہا ہوگا جہاں سے وہ باقیوں کو دے رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے اگر 5 لگائے ہوئے یونٹ تو وہ 1 یونٹ آپ کو بند پڑا ہوگا، کہ اتھو جا کے پروا لو۔ اگر اسے یہ ہوا کہ یہ کوئی چیکنگ کے لیے آئے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے ادارے کے لوگ ہیں، یہ کام یہ کرتے ہیں۔ تو کم کر کے دینا یہ بھی بے ایمانی ہے، اور پیسے پورے لے کر خراب چیز دینا یہ بھی بے ایمانی ہے۔ دیکھیں یہ لوگ تو کم دیتے تھے نا، ہماری قوم تو ایک ہاتھ آگے بڑھ چکی ہے کہ کم کیا دینا ہے، خراب دینا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، ایماندار ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ مراد یہ کہ میرا کام صرف تمہیں بتانا ہے، بتانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تم عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں عمل کرو گے تو اس کے بعد میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، اب وہی مینٹالٹی جو آج کل بھی ہے لوگوں کی،
अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना, क्या तेरी नमाज तुझे यही सिखाती है कि हम छोड़ दें उन हस्तियों की इबादत जो कि हमारे आबा अजदाद किया करते थे? अच्छा, बात देखें उनसे ये हो रही है कि यार नाप तोल में कमी ना करो और बस टोर पहने। यहां भी आप लोगों को बताएं ना कि एक अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ही हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, ये 2-4 मिनट बात करने तुम वलियां नहीं बनते और बस टोर पहन देने। भाई बात अल्लाह की हो रही है, जा रहे और पास हो। और फिर देखें जज्बाती रवैये के हमारे आबा अजदाद जो करते थे तू उसके खिलाफ, और तेरी नमाज ने तुझे यही सिखाया है। इधर भी लोग ये कहते हैं ना, ए दीनदारी है तेरी, दाढ़ी रख के तू जड़ा उन साढ़े बड़े गलत हो गए ना। सेम वही चीज तो पैगंबरों के साथ भी, क्या तेरी नमाज तुझे यह सिखाती है कि हमारे आबा अजदाद जो कुछ करते रहे हैं हम उसको छोड़ दें? औ अन नफ़अला फी अमवालिना मा नशा, या हम तसर्रुफ ना करें अपने ही माल के अंदर। जो यहां पे भी कहते हैं ना, तू अपनी कब्र ही जाना है, मैं अपनी कब्र, मैं माल लेके आया हूं, मेरी मर्जी, मैं इसे कम नाप तोल के बेचूं या पूरा बेचूं, तेरा क्या लेना देना इस मामले में? जब इसका मालिक मैं हूं तो मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन ये तो आप अगर अपने घर वालों को दे रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बेच रहे हैं तो आप किसी का हक मार रहे हो। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, और कहा कि तुम तो बड़े शरीफुन नफ्स किस्म के इंसान मालूम होते हो। और ये तंजिया तौर पे कह रहे थे कि तू बड़ा नेक बनना चाहता है, तेरी नमाज तुझे ये सिखा रही है कि तू लोगों के कामों में आके दखल दे। ऐ नमाज जो कटे तू। क़ाला या कौम, तो शेख अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अराअयतुम इन कुंत अला बय्यिना, भला बताओ तो कि अगर मैं रोशन दलील पर हूं अपने रब की तरफ से, मिन रब्बी, अपने रब की तरफ से, वरज़क़नी मिन, और उसने मुझे रिस्क दिया है, अक्ल दी है, हदायत दी है, वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, उम्दा रोजी अपनी तरफ से दी है, हलाल की चाहे थोड़ी हो। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, और मैं ये भी नहीं चाहता कि जिन कामों से मैं तुम्हें मना करता हूं वही काम मैं खुद करने शुरू कर दूं। इन उरीदु इल्लल इस्लाह, मैं तो सिर्फ तुम्हारी इस्लाह चाहता हूं, मस्तताअत, जितना मुझसे हो सके। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और तौफीक तो नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से। मैं जबरदस्ती हिदायत तुम्हें घोट के तो नहीं पिला सकता। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, और मैंने उसी पर तवक्कुल किया और उसी की तरफ मैं रुजू लाता हूं। व या कौम, और ऐ मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, देखना मेरी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभार दे। अगर मुझसे कोई चिढ़ हो गई है ना तो मेरी जाती दुश्मनी की वजह से अपना बेड़ा गर्क तो ना करो। अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह, देखना मेरी दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम वही मुसीबत देखो कि जो पहले कौम नूह ने देखी, औ कौम हूद, या उनकी नस्ल में से हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने, औ कौम सालिह, या उनकी नस्ल में से आगे कौम साले ने, वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद, और कौम लूत का हशर तो तुमसे कोई ज्यादा दूर नहीं, तुम्हारे करीब ही है और ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम तो प्री इब्राहिमिक है, और लूत अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के। अच्छा, अब देखें इसमें वही पॉइंट की बात, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो आपकी गलतियां हाईलाइट करता है ना, कुछ अरसे बाद वो सही बात भी करे ना तो आपको वो बात भी गलत लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस शख्सियत से नफरत हो जाती है। मुनाफिकीन के साथ भी यही हुआ था ना, नबी अलैहिस्सलाम से जाती जिद और इनाद उनको हो गया था, क्योंकि वो हक कबूल नहीं करना चाहते थे और फिर बार बार वो बातें सुनना पड़ती थी तो कहते थे हमारी छेड़ बना ली। जैसे मुझे भी लोग कहते हैं कि जी आपने हमारी छेड़ बना ली है, बाबत शाही कोई नहीं, ठीक है। तो आप इनको किसी और अंदाज में भी कोई भी ऐसी बात करें जो इनके मतलब की नहीं है तो फिर उस शख्स से नफरत होना शुरू हो जाती है। यहां पर भी देखें शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देखो मेरी दुश्मनी तुम्हें इस बात पे ना उभारे कि तुम अपना बेड़ा गर्क कर बैठो, ये तुम्हारे भले के लिए मैं कर रहा हूं जो तुम्हें समझाता हूं। हम भी अपने स्टूडेंट से ये कहते हैं कि अगर किसी को हमारी शक्ल से चिढ़ है ना, आपको किसने कहा कि हमारी वीडियो उसे शेयर करवाएं, आप उसे आयत और हदीस शेयर करवाएं, तो आप देखेंगे कि जो जिद पे अड़े हुए लोग हैं ना वो उस आयत और हदीस से भी चिढ़ जाएंगे। हालांकि उस वक्त तो कोई गुंजाइश नहीं है ना,
कुरान को तुम भी मानते हो, हदीस को तुम भी मानते हो, फिर आपके ऊपर हकीकत खुलेगी कि बेसिकली इनको अपने आबा-ओ-अजदाद के साथ, उनके फिरकों के साथ वो अकीदत है कि उस अकीदत की बुनियाद पे ये कुरान और सुन्नत को नहीं कबूल करना चाहते। जिस तरह के कौम शुएब क्या कह रही थी कि हम तेरे कहने के ऊपर अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दे, क्या तेरी नमाज ने तुझे ये सिखाया है, और देखने में तो तू बड़ा शरीफ आदमी नजर आता है और काम तेरे ये है। और आगे जाके फिर शुएब अलैहिस्सलाम कैसे समझा रहे हैं कि देखना, मुझे पता है कि जो बंदा किसी को बुराई से रोकता है ना, वो पैड़ा बनना ही है जी, ये नेचुरल चीज है। अच्छी अच्छी बातें करने वाले सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन बुराई से रोकने वाला किसी को नहीं अच्छा लगता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के फतवे भी यहूदियों ने निकाले थे, रोमन्स बुत परस्तों ने नहीं निकाले, इन्होंने निकाले, क्योंकि वो कहते थे तुम हरामखोर हो, तुम तौरात के कस्टोडियन बने हुए हो, अपने आप को बनी इसराइल कहते हो, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे होने का दावा करते हो, सूदखोर हो। तो मूसा की तालीमात तो तुमने छोड़ दी है, मूसा अलैहिस्सलाम की तो ये तालीमात ही नहीं है। तो एक पैगंबर आगे ये बात कर रहे हैं तो मौलवियों को हजम नहीं हुई, उन्होंने कहा कत्ल करो, ये तो दज्जाल है, नाउज़ु बिल्लाह। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी पैदाइश मौजज़ाना हुई हुई है, सब कुछ पता था, फिर भी जिद में आ गए। यहां पे भी आप देख लें, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी दुश्मनी के पीछे ऐसा ना करना, वस्तगफिरू रब्बकुम, और इस्तिगफार करो अपने रब की तरफ, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की तरफ रुजू लाओ, इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, बेशक मेरा रब रहमत वाला है और मोहब्बत पैदा करने वाला है, मोहब्बत डाल देने वाला है। क़ालू या शुऐब, अब ये एक और कांटे की बात आ रही है। देखें, ये कौम शुऐब की जो ये तीन चीजें हैं ना, ये आपको क्लैरिफाई करेंगी कि बिल्कुल रेप्लिका हो रहा है हर जगह। पहला क्या बहाना कि तू ये चाहता है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद गलत थे, हम उन्हें छोड़ के तेरे पीछे चले, ये पहला बहाना। दूसरा कि तू बड़ा समझदार आदमी था, तेरी नमाज ने तुझे यह सिखाया कि तू ये कुछ कर, हमें तो इस मामले में इख्तियार होना चाहिए, हमारा माल है। तीसरी चीज कि शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देखो तुम्हें मुझसे चिढ़ हो गई है, इसके पीछे अपना बेड़ा गर्क ना करो। अब चौथी चीज इससे भी हैरान कौन है, क़ालू या शुऐब, उन्होंने जवाब में कहा है शुऐब, मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, हम नहीं समझ सकते तुम्हारी बातों को, बहुत कुछ तुमने कह लिया, जो कुछ तुमने कहा हमें तुम्हारी कोई बात नहीं समझ आ रही। आप समझ तो सारी आ रही है, ताई तो जवाब दे रहे हो, समझ नहीं आई है तो एक एक पॉइंट का जवाब क्यों दे रहे हो, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कि भाई ये इतनी मुश्किल मुश्किल बातें नहीं हमें समझ आती। अच्छा, जो तुमने अडॉप्ट की हुई है इतनी फजूल बातें, उनकी दलील को पता है? जिस तरह आपको कहते हैं जी ऐसी तक नहीं कहते तरीका, भाई जो तुम तरीका नमाज का है वो कहीं लिखा हुआ देखा है? देखा वो भी नहीं हुआ, और ऊपर से कॉन्फिडेंस लेवल यह है कि आपका तरीका तो हमें पता ही नहीं है, असी तो सुने ही नहीं। जिस तरह ਅਸੀਂ बचपन ਤੋਂ कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, और ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੇ कुरान हदीस नहीं पढ़िया, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸੀ? तो ऐ शुएब, जो तुम बातें करो ये हमें समझ नहीं आ रही, कसीरम मिम्मा तक़ूल, अक्सर बातें तो हमें समझ नहीं आती। व इन्ना लनराका फीना ज़ईफ़ा, और हम तुझे अपने में कमजोर भी समझते हैं। इस हवाले से बड़े कम लोग ही तेरे साथ अटैच हुए हैं, जो हुए भी हैं वो गरीब गरीब लोग हैं। वलौला रहतुका लरजमनाका, अगर तेरा कबीला तेरे पीछे ना खड़ा होता ना तो कब से तुझे हमने संसार कर दिया होता, पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर देते। ये वो पांचवी बात भी आ गई, जो मैंने कहा बड़ी अजीब अजीब बातें आएंगी कि भाई अब मसला ये है कि तेरी बातें भी अच्छी नहीं लग रही हैं और बड़ा गुस्सा भी आता है, और तेरी नमाज ने तुझे ये सिखाया है कि तू हमारे बुजुर्गों के खिलाफ हो जा। और फिर शुएब अलैहिस्सलाम का कहना, देखना मेरी दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम अपना बेड़ा गर्क कर लो। अब वो एंड पे जाके क्या कह रहे हैं कि तेरी बातें तो हमें समझ नहीं आती हैं, और ये बड़े गरीब लोग तेरे साथ अटैच है, तू तो बड़ा कमजोर है। हाँ, अगर तेरा कबीला तेरे पीछे ना खड़ा होता तो कब से तुझे कत्ल कर देते, संसार कर देते, पत्थर मार मार के हलाक कर देते। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, और तू हम पर इस हवाले से कोई गलबा ना पा सकता। सिर्फ तेरे कबीले का ख्याल है, कबायली सिस्टम में यही होता है, इसीलिए अंबिया स्ट्रॉन्ग कबीलों में पैदा होते हैं। नबी इस्लाम के पुश्त के ऊपर भी तो बनु हाशिम खड़े थे ना, आपके खानदान के वो लोग भी जो ईमान भी नहीं लाए थे, वो भी नबी इस्लाम की हिफाजत करते रहे। चचा अब्बास तो बाद में ईमान लेके आए। तो
शब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक ज़ाहिर है वो पूरे कबीले के साथ बाइकाट इसीलिए किया कि वो कबीला नबी इस्लाम का बनु हाशिम आपकी पुश्त पे खड़ा था। अच्छा, एक और जगह आएगा कि उन्होंने ये भी कहा कि तुझसे हमें बड़ी उम्मीदें थी कि तू बड़ा होके हमारी कौम का नाम रोशन करेगा, लेकिन तू तो कुछ और निकला। यानी ज़ाहिर है वो होते तो तेज तरार लोग हैं ना, मतलब जो भी डोमिनेंट लोग होते हैं, अक्लमंद होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो तुझे बड़ी तेरे पे उम्मीदें थी कि तूने कल को कौम का नाम रोशन करना है, तो साढ़े फिरके से बड़ा गर्क कर देता है तू। ये वो वाली बात। क़ाल या कौम, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरी कौम, अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, क्या मेरा कबीला ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो गया अल्लाह से भी? यानी अल्लाह से तुम नहीं डर रहे, तुम इस चीज से डर रहे हो कि मेरे कबीले के लोग मेरी पुश्त पे खड़े हुए हैं, इसकी वजह से मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो अगर मेरी कौम का कबीला जो मेरी पुश्त पे खड़ा है उनका तुम्हें खौफ है, तो अल्लाह जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है उसका खौफ नहीं है तुम्हें। वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिय्या, और तुमने अल्लाह के अहकामात को तो पसे पुश डाल दिया है। इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत, बेशक मेरा रब तुम्हारे जो अमल है उन्हें अपने इल्म से घेरे हुए है, उसे खूब पता है। व या कौम अमलू अला मकानतिकुम, तो मेरी कौम फिर ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने काम करो जो तुम कर रहे हो, मेरा तो काम था समझाना। इन्नी आमिलुन, और मैं जिस दीन के ऊपर हूं मैं उस पर चलता रहूंगा। तुम्हें समझा दिया, अब तुम्हारी मर्जी, अगर अजाब में तुम जाना चाहते हो तो जाओ। सौफ तअलमूना, अनकरीब तुम जान जाओगे, मैं यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीह, कि किस पे आता है अजाब जलीलो ख्वार कर देने वाला। वमन हुआ काज़िब, और कौन है झूठा। यानी तुम मुझे झूठा समझ रहे हो ना, तुम्हारे ही ये सारे नजरियात झूठे निकलने, अजाब तुम पे आना है। वरतक़िबूह, तुम भी इंतजार करो। इन्नी मअकुम रक़ीब, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। लेकिन अजाब पैगंबर नहीं ला सकते, वो अल्लाह की मर्जी से आना होता है। या अल्लाह ला सकता है या बाबे ला सकते हैं, इन्वर्टेड कामा में निगाहें मार के। उनका नहीं, वो अल्लाह का फैसला है, जब भी भेजेगा। मेरे पे नबी इस्लाम के बारे में कुरान में कई जगह है कि नबी इनसे फरमाओ अगर मेरे ऊपर होता कब से तुम्हारा काम तमाम हो चुका होता। ये अल्लाह का फैसला है कि अज़ाब कब आएगा। वलम्मा जाअ अमरुना, और जब आ पहुंचा हमारा हुक्म अज़ाब, नज्जैना शुअैबन वल्लज़ीना आमनू मअह, तो हमने निजात दे दी शुअैब अलैहिस्सलाम को और जो उनके साथ थे, उनकी कौम के ईमान लाने वाले लोग, बिरहमतिम मिन्ना, अपने पास से रहमत के साथ। व अखज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहतु, और पकड़ लिया उन जालिमों को जो नाफरमान थे एक चिंगाड़ ने, खौफनाक कड़क ने। फ़अस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में घुटनों के बल गिरे पड़े थे। कोई किधर था ना, बस इतनी जोरदार चीख आई कि उसकी वजह से उनके ऊपर मौत वाक़ हो। ये हो सकता है अगर बहुत बुलंद आवाज से हो, उसकी वजह से शॉक वेव्स की वजह से डेथ हो जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। कअल्लम यगनऊ फीहा, और इस तरह घुटनों के बल उनकी लाशें पड़ी हुई थी जैसा कि वो दुनिया में कभी है ही नहीं। अला बुअदल लिमदियन, आगाह हो जाओ, हलाकत है मदियन के रहने वाले लोगों के लिए। कमा बाइदत समूद, जिस तरह के हलाक हुए थे कौम समूद वाले, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, उस तरह ये भी तबाह बर्बाद हो गए।